ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ہم بات کرنا چاہیں گے میل نیوٹریشن کے حوالے سے, جو کہ اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب حلف اٹھایا تو ویری کلیئرلی ون آف دا تھنگس دیٹ ہی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ از میل نیوٹریشن اینڈ اسٹنٹڈ گروتھ امنگس دا چلڈرن آف پاکستان. یعنی بچوں کی جو خوراک ہونی چاہیے, جو ان کی افزائش کا عمل ہونا چاہیے, اس میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ خوراک ناکافی ہے, یا پھر جو اس کے نیوٹرینٹس ہیں وہ بچوں کی باڈی میں ابزارب نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ آپ نے بچپن میں بھی سنا ہوگا کہ پیٹ میں کیڑے ہونا بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ چاہے اس کو کچھ بھی کھلائیں, سپلیمنٹس دیں, لیکن اس کے باوجود پانی کیونکہ خراب ہے ہمارے یہاں, خوراک کی بھی کوالٹی اتنی بہترین نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت میجر کیمپین پاکستان منسٹری آف ہیلتھ نے انڈرٹیک کی تھی. دس از دا پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹو, جو کہ 2018 میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز نے فیڈرل منسٹری ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ مل کے کیا, جس کی وجہ سے کیمپس آؤٹ ریچ پروگرام کو اس کا ایک طرح سے محور بنایا گیا, اور تمام اسکول سے, گورنمنٹ اسکول سے اس کیمپین کو آگے لے کے گئے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کیمپین کے تحت 3.2 ملین بچے خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اور سندھ میں تقریباً اس کیمپین کا حصہ بنے 2019 اور 2020 میں. یعنی ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 32 لاکھ بچوں کو یہ ڈی ورمنگ ایکٹیویٹی میں اور اس کیمپین کا حصہ بنایا گیا, اور ان کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے ان کو دوا پلائی گئی. پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹوز ایمز ٹو ٹریٹ آل دا اسکول ایج چلڈرن, یعنی جتنے اسکول کے اسکول جانے والی عمر کے بچے ہیں ان میں اس کو ٹریٹ کرنا ہے. خاص طور پہ 2021 میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, پنجاب, ICT, سندھ, آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, سب ہی میں اس کیمپین کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیمپین کے کا ایک اہم حصہ ہیں ولید ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ولید صاحب موجود ہونے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ 32 ملین بچوں کو ڈی ورمنگ انیشیٹو کا حصہ بنانا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا. اس کو کس طرح آگے لے کے بڑھے 2019 اور 2020 میں, اینڈ واٹ آر دا لرننگز فرام دس انیشیٹو؟ جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ موقع دینے کے لیے. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹو جو پروگرام ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ, منسٹری آف ایجوکیشن, جیسا کہ آپ نے بتایا منسٹری آف پلاننگ کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے. اس کا جو ماڈل ہے, جو ڈیلیوری پلیٹ فارم ہے, وہ آن کیمپس ہے. دیٹ مینس اسکول کے تھرو بچوں کو ڈی ورم کیا جاتا ہے اور اسکول ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور ٹرین اسکول ٹیچرز اپنے اسکولوں میں انرول بچوں کو اور نان انرول بچوں کو جو کہ اسکول سے باہر ہیں, جو کہ کمیونٹی موبلائزیشن کے تھرو اسکولوں میں آتے ہیں, ان کو ڈی ورم کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت ہی کمپریہنسو پالیسی منسٹری آف ہیلتھ, منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹری آف پلاننگ کی طرف سے مرتب کی گئی, اور KP کے 19 اضلاع میں, ICT میں اور سندھ کے 7 اضلاع میں اس کیمپین کو شروع کیا گیا, جس میں ٹرین ٹیچرز نے بچوں کو ڈی ورم کیا, اور یہ کلاس 1 سے کلاس 10 سے کے وہ بچے تھے جو کہ اس کیمپین کا حصہ بنے. خاص جب ہم ایج گروپ کی بات کریں تو یہ 5 to 14 ایئرس کا ایج گروپ ہے, جو کہ اس کا جو انڈر ٹارگٹ گروپ ہے وہ آتا ہے, اور 32 لاکھ بچوں کو ابھی تک ڈی ورم کیا جا چکا ہے, اور ابھی بائی دسمبر دا پلانز آر کہ 7 ملین بچوں تک اس پروگرام زبردست, یعنی 70 لاکھ کے قریب بچوں کو اس کا حصہ بنایا جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا ولید کہ یہ کیونکہ ایک اوور آرچنگ کیمپین ہے, تمام ہی بچوں کے لیے یہ ڈی ورمنگ دوا موجود ہوگی, لیکن عام طور پہ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ یعنی ان کی جو افزائش ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اس میں تو رکاوٹ بنتی ہے, اس کے علاوہ کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ جی بالکل, تو جو عموماً زیادہ تر بچے شکایت کرتے ہیں اس میں شامل ہے ایبڈومینل پین, پیٹ کا درد ہونا, ڈائریا, نوزیا, وامٹنگ, فٹیگ, ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس جو ہے وہ اس کے کافی وہ اس کے میجر سمٹمز ہیں جو کہ پیٹ کے کیڑے ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں. اور جو میڈیسن میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کیمپین کے لیے جو ٹیچرز ایڈمنسٹر کرتے ہیں دیٹ از میبنڈازول 500 mg. اٹس اے ویری سیف میڈیسن, یہ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں, میبنڈازول 500 mg ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ آپ کو موجود ملے گی, اور یہ میڈیسنس جو ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ نے پروکیور کر کے تمام اسکولوں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے تھرو پرووائڈ کی ہیں, اینڈ آفٹر دا ویریفیکیشن فرام ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کہ یہ
एक बिल्कुल ठीक दवा है, उनकी टेस्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फुलफिल करती है, फिर ये स्कूल्स में जो है वो बिल्कुल। वली साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप स्कूल्स में इस कैंपेन को लेकर आगे बढ़े, जैसे आपने कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग की गई, उन्होंने एडमिनिस्टर किया इसको, पेरेंट्स का क्या आपको इस पे रद्द अमल मिला? क्या वो हिमायत कर रहे थे इस डीवर्मिंग कैंपेन की, या उनके कुछ शुबहात थे, उनके कुछ डाउट्स थे जिसको आपको एड्रेस करना पड़ा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो बहुत अहम रोल प्ले किया वो पेरेंट टीचर काउंसिल जो स्कूल्स में है, या जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स में होती हैं, उसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया, क्योंकि हमने टीचर को जो है ट्रेन किया था, टीचर्स को जो है इस कैंपेन के लिए स्कूल में एम्बेसडर बनाया था, और उन्होंने मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर की, तो उन्होंने थ्रू डायरी नोट्स बच्चों तक बात पहुंचाई। इसी तरह से जो है टीचर्स ने पेरेंट टीचर मीटिंग में इस बात को किया, और फिर जो हमारी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होती है और उसकी रिपोर्ट जो हमारे सामने आती है, उसमें एक अहम चीज निकल के सामने ये आई कि वर्ड ऑफ माउथ से, यानी बच्चों के साथ एक कैंपेन ये शुरू की गई कि आप अपने साथ एक आउट ऑफ स्कूल बच्चा भी अपने साथ लेके आएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है डीवर्म किया जा सके। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है उसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया थ्रू टीचर्स, थ्रू चिल्ड्रन, इस कैंपेन को फरोग देने के लिए। और जो अच्छा, इस कैंपेन का एक और जो अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि हेल्थ स्टाफ जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का, जितना भी हेल्थ स्टाफ होता है वो स्टैंड बाय पे होता है, और उनके मोबाइल नंबर्स जो हैं वो रेडीली स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं। तो कुछ स्कूल्स में अगर टीचर को कोई खदशा हो, कोई क्यूरी हो, या कोई चीज ना समझ आ रही हो, तो वो सिंपली किसी भी मुतलका नंबर। अच्छा वलीद, एक क्विक क्वेश्चन कि जो बच्चे इस कैंपेन का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं, इज इट अ वन टाइम डीवर्मिंग मेडिसिन दैट दे नीड टू टेक, या जिस तरह के आपने खुद इशारा दिया कि इस दफा फिर जब, और इसका टारगेट आपने 7 मिलियन यानी 70 लाख बनाया है, तो जो पहले बच्चे इसका हिस्सा रह चुके, जो 32 लाख बच्चों ने ऑलरेडी ये दवा ली है, क्या उनको भी दोबारा ये दवाई देनी पड़ेगी? इज इट ऑन गोइंग प्रोसेस? जी बिल्कुल, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सालाना 75% कवरेज अचीव की जाए, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,70,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको डीवर्मिंग की जरूरत है। और आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इस प्रोग्राम को स्केल अप कर रही है। पहले मरहले में 3 मिलियन तक गए, अभी 7 मिलियन तक है, इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड इन द अपकमिंग ईयर्स इसको मजीद एक्सपेंड किया जाएगा। तो हर साल जो है, साल में एक दफा इन बच्चों को 5 से 14 साल के जो 45 अजला में रहते हैं पाकिस्तान के, जो कि हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये मेडिसिन उन तमाम बच्चों को। अच्छा, व्हेन यू से हाई रिस्क की वजूहात क्या बनती हैं? जो बच्चे जिनको हम कहें कि पेट में कीड़े होने की उनमें ज्यादा प्रोपेंसिटी हो सकती है, उनका रिस्क ज्यादा हो सकता है, क्या इसकी वजह बहुत ज्यादा हाईली डेंस्ड एरियाज में रहना जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है? एक वजह ये बन सकती है हाइजीन प्रॉपर ना होना, या पानी जो है वो साफ पानी, सेफ पानी ना होना जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, ये वजूहात बनती हैं इसकी? जी बिल्कुल, इन तमाम ये जो आपने 3 वजूहात बयान की, बिल्कुल ये वजूहात है। और इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसमें बहुत मैटर करती हैं। यानी कि अगर मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान को 9 इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया जाता है, सही। और इस वक्त सबसे फेवरेट इकोलॉजिकल जोन्स है फॉर वर्म्स टू ग्रो और उनकी प्रिवेलेंस बढ़ने के लिए, दैट इज बरानी लैंड, जो कि रावलपिंडी, चेहलम, अटक, चकवाल, गुजरात का हिस्सा है। बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न जो है इज समवट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इस वजह जो है ये जो आपने बताया, प्लस जो हमारा जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। और फिर दूसरा ये कि जो हमारा सैनिटेशन का सिस्टम है दैट्स नॉट अप टू द मार्क, और इस वजह से जो है इनकी अफजाइश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सैनिटेशन सिस्टम का भी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वली साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सैनिटेशन का, हाइजीन का, बच्चों की खुद ख्याल रखें और इन अलामात पे भी नजर रखें। अगर आपको लगे कि अचानक बच्चे का वजन कम हो रहा है, वो फटीग की या थकन की बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा है, इसके अलावा आपको जाहिरी तौर पर भी वो कमजोर नजर आ रहा है, पेट में दर्द है या हल्के पड़ रहे हैं, सो वन ऑफ द थिंग्स कुड बी कि उसके पेट में कीड़े हैं और इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए बड़ी अहम इनिशिएटिव है। बहुत शुक्रिया वलीद।
हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं और हिकमत की नज़र से इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और जिस तरह आप तिब्ब नबवी और हिकमत की नज़र से कई चीज़ों का इलाज बताते हैं, तो पहला सवाल अगर मैं आपसे यही कर लूँ कि बच्चों के पेट में अगर कीड़े हों और दवा तो है ऑलरेडी मौजूद, लेकिन क्या घर की कुछ चीज़ों से तिब्ब नबवी और हिकमत के तरीके से भी इनका इलाज मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सफाई सबसे पहले है जी। बच्चे मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाते हैं और अचानक उनकी आदत होती है कि वो मुंह में उसे हाथ को डाल लेते हैं। जी। अंगूठा चूसना तो एक बिल्कुल आम बात है। ये मट्टी से आलूदा होता है और मट्टी में वो चीज़ें अज्जा मौजूद होते हैं जो आपने देखा कि बारिश होती है, उसी मट्टी में से इतने बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं। बिल्कुल यही मंजर हमारे पेट में होता है। बच्चे जब मुंह में हाथ लेते हैं, वही अज्जा उसके पेट में पहुंच के वहाँ कीड़े बनते हैं। सही। सबसे पहले सफाई की जाए, अपने घर की सफाई रखी जाए, जहाँ बच्चे खेलते हों उनकी सफाई हो। खजूर एक ऐसी चीज़ है, अगर ताज़ा खजूर हो, वो कीड़े मारने, ख़ास तौर से बच्चों के कीड़े, और बच्चों की ये जो डॉक्टर साहब ने निशानी बताई कि वो जो पेट फूल जाता है उनका, खजूर यही काम करती है कि बच्चों के पेट को वापस लेके जाती है और जिस्म से खजूर कीड़े निकाल देती है। कीड़े, खजूर खाने से जो कीड़े जिस्म से निकलते हैं बच्चों के, वो अक्सर मरे हुए होते हैं, क्योंकि खजूर एक बहुत टॉक्सिक है इनके कीड़ों के लिए। सही। और नाज़िर साहब, कोई खास खजूर या किसी भी खजूर का ये फायदा हो? ताज़ा खजूर हो, यानी वो जो प्रोसेस की हुई खजूरें होती हैं, शीरे में डुबोई हुई खजूरें, वो ना दी जाए। ताज़ा खजूरें हों, धोई ली जाएं, उसको अच्छी तरह चेक कर लिया जाए कि उसमें भी कीड़े निकलते हैं। अक्सर साफ सुथरी खजूरें हों। आधा खजूर 1 साल से 2 साल के बच्चों को रोजाना दी जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ जो कॉमन हमारे घर में हेल्थ की कंडीशंस हो जाती हैं या फिर हेल्थ इमरजेंसीज हो जाती हैं, अगर घर में कोई मेडिकल केयर मौजूद ना हो, मैं चाह रही थी कि आज हम तिब्ब नबवी और हिकमत की नज़र से उनके कुछ सोल्यूशंस लोगों को बिठाएं। सबसे पहले डॉक्टर नाजिर, अगर अचानक से सर में दर्द होता है और आपके पास कोई पैनाडोल, कोई पेन किलर टाइप की चीज़ घर पे मौजूद नहीं है, तो क्या किया जाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ज़माने में आपको याद होगा कि अमृत धारा एक आया करता था और वो घर में होने वाली हर इमरजेंसी के लिए वो काफ़ी हुआ करता था और वाकई उसकी इफादियत थी। सही। मैं आज तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात को मिक्स करके एक फार्मूला बता रहा हूँ। घर में कोई भी मसला हो, कोई चाहे सर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, कमर के मोहरों में दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, जॉइंट्स पेन, कुछ भी हो, कोई कैंसर हो, किसी को ज़ियाबेटिस या लीवर का इशू हो, यानी कोई भी मर्ज, उसमें ये चीज दी जा सकती है। सही। ये फार्मूला मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किस्ते शीरी 150 ग्राम, ओके, कासनी के बीज 15 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, सोए के बीज 15 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम और सना 20 ग्राम। ओके। ये एक फार्मूला है, इसे बनाकर, ये आम पेंसारी से मिल जाता है। ये बातें, ये अशिया लेकर इसे मिक्सअप कीजिए अच्छी तरह, अपने घर में हर वक्त रखिए। अगर कोई क्रॉनिक मर्ज है, यानी कोई मर्ज काफ़ी अरसे से, जैसे फालिज है, कैंसर है, ज़ियाबेटिस, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, दोनों में ये इस्तेमाल होता है। सही। और इसे 1 चाय का चम्मच, यानी 1 टीस्पून नाश्ते के बाद और 1 टीस्पून रात खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। और वो अफराद जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें वैसे ही बहुत से अमराज लाक हो जाते हैं, तो वो इसमें सना मक्की इस्तेमाल करें। लेकिन जिन्हें लूज मोशन रहते हों या पेट लूज रहता हो, उनको सना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जब तमाम चीजें हम मिक्स करेंगे, ये सफूफ बनेगा या ये एक माजून की सी, एक पेस्ट की तरह से होगा? ये तमाम चीजें हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, जब इनको पीसेंगे तो ये पाउडर की शक्ल में पाउडर बनेगा। तो एक सवाल आपके लिए आया है कि अमूमन जब हम इस तरह के पाउडर्स या सोल्यूशंस या फॉर्मूलाज बनाते हैं, उनको खाने का या इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? क्योंकि वो जो 1 चम्मच पाउडर होता है, अक्सर लोगों ने देखा है कि बड़े अनसेफ तरीके से आप उसको मुंह में डाल लेते, ऊपर से पानी लेने की कोशिश करते, तो वो हलक में जाके चिपकने का उसका एक खदशा होता है। तो ये जो पाउडर फॉर्म में फॉर्मूलाज होते हैं, इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जो लोग बराह रास्त ले सकते हैं, इसका तरीका आसान है कि बिल्कुल स्ट्रेस और नर्वस हुए बगैर 1 टीस्पून, जो कि तकरीबन 4 से 5 ग्राम का होता है जी, उसे आप थोड़ा सा पानी पहले पी लीजिए, ताकि वो जो हलक में अगर कहीं कोई चीज़ चिपक सकती है, पानी पीने से वो नहीं होगा। फिर इसके बाद इसको जुबान पर रखिए
پورے منہ میں جو ہم ڈالتے ہیں تو وہ حلق میں جا کے لگتا ہے. ایسا نہ ہو, زبان پر رکھنا ہے اور زبان پہ رکھ کے اوپر سے ہم پانی پی لیں. پانی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب پاؤڈر ہم نے زبان پہ رکھا ہے تو پانی بھی پئیں اور اس کو منہ میں مکس کر لیں پانی کے اندر. صحیح. اچھا, جس طرح ابھی آپ نے ہم پیٹ کی کیڑوں کا ذکر کر رہے تھے, یکایک رات کے وقت جب آپ کے پاس کوئی میڈیسن نہ ہو اور بچے اچانک سے پیٹ میں درد کی شکایت کریں, یا بڑے بھی اگر یہ شکایت کریں, ہو سکتا ہے ہیوی ایٹنگ کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ گھر میں کچھ چیزیں تو ہمیشہ ہونی چاہیے, جیسے شہد. جب بھی پیٹ میں درد ہو بچوں کے بڑوں کے, وہ آدھا کپ پانی میں بچوں کے لیے 1 ٹی اسپون شہد ملا کر دے دیں, فوراً درد کو آرام آ جائے گا. کہ آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا رات کو بچے اپنا وقت گزار سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس چیز کو دکھانا ضروری ہے کسی ڈاکٹر صاحب کو کہ ان کو درد کیوں ہوا. صحیح. تو شہد ایک سب سے بہترین چیز ہے. یا پھر جو نسخہ بتایا ہے اس کا 1 گرام یعنی 1 چٹکی بچوں کو کسی شہد میں ملا کر اگر اسی وقت دے دی جائے, بچوں کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. زبردست. ڈاکٹر ناظر, ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے, کیونکہ اب سردیاں بھی آنے والی ہیں اور خشکی یا خزاں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ کو فلو وغیرہ زیادہ ہوتا ہے, لوگ کان میں درد کی بھی شکایت کرتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے بچے. اس کے لیے پہلے تو بہت سارے فارمولاز لوگ پہلے بتایا کرتے تھے کہ سرسوں کا تیل استعمال کر لیں, اس کو ڈراپر سے آپ کان میں 1 آدھ ڈراپ اس کا ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اور اگر سرسوں کے تیل کا ہی اگر آپ یہ جو فارمولا ہے, یہ جو نسخہ ہے, وہ ذرا لوگوں کو بتا سکیں. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر مرض کا علاج بتایا ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ بچوں کے کان میں درد ہو سکتا ہے یا بڑوں کے, یہ زیادہ تر سردی لگنے سے یا ہوا لگنے سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو بچوں کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے جہاں پنکھے کے نیچے لیٹے ہیں, یا کہیں سردی کی جگہ پہ اے سی کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, وہاں سے ہٹایا جائے. دوسرا یہ کہ تیل سرسوں کا ہو یا زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کر کے کان کے آس پاس لگا دیا جائے تو یہ کیفیت عارضی طور پر ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وقت ملنے پر اسے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. صحیح. اچھا سر, آج کل ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, تو مچھر کے کاٹنے سے لوگ بچنے کے لیے مختلف تدابیر استعمال کر رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں ڈینگی سے ریلیٹڈ ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی ہے. ایک تو ڈینگی سے بچاؤ کی کوئی تدبیر, اور دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ کسی کو اگر ڈینگی ہو تو طب نبوی کی نظر سے پلیٹلیٹس کی افزائش کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, طاقتور دوبارہ ہونے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نسخے اس حوالے سے بھی. ڈینگی سے بچنے کی جو علامات آج کل ماشاءاللہ آپ کے آج ٹی وی پر مسلسل دکھائی جا رہی ہیں, لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے, ان پر عمل کیا جائے, بچنے کی کوشش کی جائے. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ شام کے وقت ڈارک یعنی گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں, آدھی آستین کے کپڑے نہ پہنے جائیں, اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور رکھیں, غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں, پارکوں میں نہ جائیں, جہاں پانی جمع ہو اس کے قریب نہ جائیں. اگر آپ کے گھر کے باہر یا گھر کے اندر کہیں گملے ہیں, پانی جمع ہے, اس کے اوپر اسپرے کریں تاکہ وہاں کسی مچھر کی افزائش نہ ہو, کیونکہ یہ مچھر زیادہ تر صاف پانی میں افزائش کرتا ہے. تو صاف پانی کو جمع نہ ہونے دیں کہیں پر بھی, اور یہ ساری قوم کو مل کر کرنا ہوگا. قسط شیری ایک ایسی چیز ہے جو فوری طور پر یہ جو پلیٹلیٹس کا ڈاؤن ہوتا ہے